आसंतु श्रवण करवा 2024 को विदाय दे नूतन वर्ष को आमे जीवा। नूतन वर्ष नुआ नुआ कथा मनर थिबा काम क्रोध लाभ मान अभिमान अहंकार को विदाय दे पुणी नूतन वर्ष प्रभुंकर नूतन कथा श्रवण करवा। जेमिति जड़े अभिमानी अहंकारी भक्तर मध्य थिबा अहंकार दूर हो जाइथिला किपरि ठाकुर को दर्शन कला परे से भक्तर कथा। तुम्भे भक्त भाव ग्राही हे अभक्त पाइबे प्रभु अबा काहि हे। दुर्जय देह तो शून्य भक्त भावे बंधन नाना उपाय रे तोते भेट नाही हे अभक्त पाइबे अबा तोते काहि हे। जादृश्य भावना जे भली भावना भगवान को पाए इच्छा कला भगवान से भली रूप दर्शन दियंती किंतु अभक्त जानी पारे भगवान भाव कौन। कारण ईश्वर आसंती मर्तरे खेला लीला करती तांकरी स्वरूप तांकरी सानिध्य तांकरी लीला को भक्त जाने। अभक्त माने अनेक निंदा कले महासमुद्र को यदि पानी बाल्टी फोपाड़ी देव ना बढ़े ठाकुर कहती ना समुद्र तुम्हें पानी बाल्टी टाणी आनले न छिड़े तेणु ना निंदा ना प्रशंसा। से भली भक्त मानकर सुंदर कथा आम श्रवण करवा। लीलामयंकर लीलार वैचित्र्य कलनातीत कल्पनातीत केतबेले भक्त आतुर हो मुंड बाड़े भी तापाई बधिर पालटती तो पुणी किए शत्रुता कले ता बा अविश्वास करी गाली वर्षण कले ताको परम आदर कोड़ी आने अभेद प्रीति बंधन रे छंदी हुई पड़ती। धन्य से लीलामय अपूर्व आउ अद्भुत लीला। ब्रह्मपुर शशिपति ठाकुरंकर एबे जड़े प्रेमिक भक्त ठाकुरंक पाई पागल भक्तटिए देखिले प्रेम रे विहल मात्र ठाकुरंक सह तांग प्रेम बंधन जोगसूत्र जितेबले से कही बसंती निजे निजे जेतिकी लज्जित तथा अभिभूत होती ततोधिक भाव तरंग सृष्टि करती श्रोता मानकर हृदय सागर। से कहती मुझे कम्युनिस्ट ईश्वर विश्वास पुनर्जन्म मंत्र तंत्र ये सब गुली खटिया कर्म ढोंगी कपल कल्पित उद्भट चिंताधारा बोली आमर विश्वास। मनीष निजे निजर भाग्य विधाता आउ किए अदृश्य विधाता मनीष को बा जगत को नियंत्रण करुछि। ए सबु कुसंस्कार बा अंधविश्वास को विश्वास करवा आम जातकर न थाए। अर्थात जड़े सदा सर्वदा भगवान विरोधी ही जाऊली कहले चले। शशिपति निजे कहती शशिपति कहती तांको स्त्री अर्थात टूनामा ए सबुर संपूर्ण अलटा ना मु ईश्वर को विश्वास न करिवा परे तांकर भगवत कथा को विश्वास करे ना किंतु मोर जे स्त्री थिले से ईश्वर को विश्वास करे। से सर्वदेव शक्तिर उपासिका तांको ठाकुर घर सीताराम राधाकृष्ण शिव दुर्गा लक्ष्मीनारायण गणेश सरस्वती काली प्रभृति बहु देवादेवी चित्रपट परिपूर्ण ए समस्त को से पूजा करती। दिने मु आविष्कार कली से देवादेवी गहन फूलहार चंदन कस्तूरी विमंडित सुंदर सुढ़ल आउ जड़े दाढ़िया युवक बाबाजी फोटो राधाकृष्ण शिव दुर्गा लक्ष्मीनारायण तो अच्छा तो फूल चंदन दौच आ गए दाढ़िया बाबाजी फोटो कहीं रखिछ। ये बाबाजी मान को प्रशंसा करना परांगुष्ठ परांग पृष्ठ कर्म कोढ़ी मलांग एमान बोली
ମୁଁ ଭାବିଥାଏ। କାରଣ ଅଜ୍ଞାନତା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ରହିଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି? ସେସବୁ ଥିଲା। ନିଜେ ଏକଥା ଶଶୀପତି କହନ୍ତି, ନିଜେ ରୋଜଗାର ନକରି ସମାଜ ଉପରେ ଅଯଥା ବୋଝ। ସେ ଦାଡ଼ିଆ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ମୋ ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଟୁନା ନାମକ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ଟୁନାର ମାଆକୁ ଟୁନା ବୋଉ ବୋଲି ଡାକେ। ଟୁନା ବୋଉକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲି, ତମେ ଯଦି ଏପରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବ, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ହେବ? ଶୀଘ୍ର ଏ ଫଟୋ ବାହାର କର। କୁଲ୍ଲାଡ଼ ଗଡ଼ର ପଦ୍ମନାଭ ପଣ୍ଡା ସେ ମୋର ବଡ଼ ସଡ଼ୁ ଥିଲେ। ସେ ପହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପରେ କରମଳା ଯାଇ ମଠାଧିପତି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁହୁଳ ଲାଗିଲା କେଜାଣି ସପରିବାର ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବନିଗଲେ। ଅଭିରାମ ବାବାଙ୍କର କି କୁହୁକ ଲାଗିଲା କେଜାଣି ସପରିବାର ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବନିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାବା ତ କହେ, ବେଳେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ ବି କରିଦିଏ। ସେମାନେ କରମଳା ଗତାଗତ ବେଳେ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ କରମଳା ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣି ଟୁନା ବୋଉ ଯେ ସେ ବାବାଜୀ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦାଡ଼ିଆ ବାବାଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ବର୍ଜନ ଆଦେଶ ଦେଲି, ତା ପରଦିନ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଟୁନା ବୋଉଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା। ଅକଥନୀୟ ଜ୍ୱାଳାବିନ୍ଧା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବାରୁ ବାହାରିଛି, ମାତ୍ର ଆମ ସାହିର ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଝାଡ଼ି ଫୁଙ୍କି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଷ ଜଳା ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ସତେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ପୂଜାପାଠର ମହିମା ଅଛି? ତଥାପି ଟୁନା ବୋଉର ପତିର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବି ତାର ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟୁନା ବୋଉ ସେ ବାବାଜୀ ଫଟୋ ପୂଜା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ମୋ ପୌରୁଷ ଅହଙ୍କାର ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା। ପୁଣି କଡ଼ା ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେଲି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବାବାଜୀ ଫଟୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ। ସେହିଦିନ ମୋ ସଡ଼ୁ ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରମଳାରୁ ଫେରି। ବୋଧହୁଏ ମୋ ତାଗିଦ ସେ ଟୁନା ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ। ପଣ୍ଡା ଆଉ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ହଇ ଶଶୀବାବୁ, ତୁମେ ତ କଟକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ। କଟକ ବାଟରେ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରରେ ଓହ୍ଲାଇ ଚିଲିକା ବିହାର ସଙ୍ଗେ ଥରେ କରମଳା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆଗ ପରି ସେଦିନ କାହିଁକି କରମଳା ନାମ ଶ୍ରବଣରେ ଆଉ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାଇଲା ସାହି ବୁଢ଼ୀର ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଫୁତ୍କାରର କଥା। ଦିନେ କଟକ ବାଟରେ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରରେ ଓହ୍ଲାଇଲି। ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହି ପଚାରି ସେଠାକୁ ଗଲି। ଅବଶ୍ୟ ବାଟରେ ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କରି କଥା ଉପଦେଶ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମେ କରମଳା ଯିବାବେଳେ ବହୁ ବାଧା ଆସିବ। ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା ଭାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିରଳା ସମୟ ମାଗି ଆଳାପ କରିବ। ଏକଥା ଯିଏକି ସଢ଼ୁଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କେତେଜଣ କଟକୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇ ନୌକାଟିଏ ଘାଟରେ ଥିଲା। ଚିଲିକାରେ ଜୁଆର ନଥିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚିଲିକାରେ ଜୁଆର ଉଠିଲା। ମୁଁ ନୌକାରେ ବସିଲି। ନାଉରୀ ନାଁ ପାଇଲା। ରାତି 9ଟାରେ ଆମେ କରମଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଳତି ବେଳ। ମଠ ମହନ୍ତ ଅଭିରାମ ବାବା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଠାକୁର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ମାନ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଠ ମହନ୍ତ କହେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଯେମିତି ରଖିଥିଲେ ଶଶୀପତି ବାବୁ ଏହା କହୁଥାନ୍ତି। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି କମ୍ପୁଥାଏ। ଠାକୁର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଙ୍ଗ ପରି ହାରମୋନିୟମ ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା
ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଗତି ଆଉ ନାହିଁ ପାଇ ଅଛି ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ମୋତେ ଦିଅ ତବ ପ୍ରେମ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବସାଇ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗାଇ ଏ କି ଫାର୍ସ ଲାଗିଛି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଏ କେଉଁ ଯୁଗର ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକ? ଏହି ଭାବନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଗୋଳମାଳ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି? ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ବୋକା କିଏ ଅଛି? ନାନା ଚିନ୍ତା ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନରେ ଉଠୁଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ କଥା। ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିରୋଳା ସମୟ ମାଗି ଆଳାପ କରିବ। ଆଳାପ ବେଳେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଚିଠା କରିଥିଲି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦ କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସୁଖୀ କେତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗୁରୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଳତି ସରିଲା। ଠାକୁର ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଲି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି। ମେସ୍ମରିଜମ୍ କଲା ପରି ଲାଗିଲା। ନର୍ଭସ୍ ହେଉଥାଏ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଠାକୁର ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଚାରିଲେ, ପତି ବାବୁ, ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରିବାର ପରା ଥିଲା, ପଚାରୁନ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ସବୁ ବିସ୍ମୃତ। କି ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାବିପାରିଲି ନାହିଁ। ଠାକୁର ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପତି ବାବୁ, କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା ପଚାରୁନ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଦାଢ଼ିଆ ବାବାଜୀର ଫଟୋ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରେ? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର କହିଲେ, ସେ ଫଟୋକୁ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଇ 7 ଦିନର ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ତ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ହଁ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର, ମାନ, ଅଭିମାନ, ଗର୍ବ ସବୁ ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ତ। ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଟୁନା ବୋଉ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଏବର ଭକ୍ତ? କେତେ ଜନ୍ମର ଭକ୍ତ ସେ, ତାକୁ ମନା କରିବ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଉଠ। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲି। ଏଠି ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ହେଇନଥିବା, ଅନେକ ଜନ୍ମର ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତେ? ଠାକୁର ଏଠି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ସେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବ? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଟୁନା ବୋଉ ଏ ଜନ୍ମର ଭକ୍ତ? ସେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଭକ୍ତ। ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁବାନ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଏଠି ଠାକୁର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଶଶୀପତି କହିଲେ, ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ କଟକ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର କହିଲେ, ନା, ଘରକୁ ଫେର। ନିଅ ଏ ପ୍ରସାଦ। କିଛି ତୁଳସୀ ମୋ ହାତକୁ ଦେଇ ବକ୍ଷମାଳାରୁ ତୋଳି ମୋ ହାତକୁ ଦେଲେ। କିଛି ପାଇଲି, କିଛି ଧରିଲି। ଠାକୁର ମୋତେ ମନା କଲେ କଟକ ଯିବାକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫେରିଲି କଟକ ବଦଳରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି 2ଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ। ମୁଁ ସେଇ ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ଶିଶୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଦେଲି। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, କି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି! ଠାକୁରୀ, ତୁମ କୃପା ହେଲେ ନିମିଷକେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ କର। ତ ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କୁ ପରମ ଭକ୍ତ କରି କୋଳାଗତ କର ଏବଂ ପୁତନା ରାକ୍ଷାସିଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦାଅ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭଳି ମୂଢ଼ ମଣିଷ ଆଉ କେବେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ?
ପୁଣି ଏ ମୂଢ଼ ମଣିଷର ଆଉ କେବେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ? ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମାନ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କାମନା ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଦେଇ ଭାବିଲି, ମନର କଥାକୁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ଜୀବ ସେତେବେଳେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଥିବା ମଇଳା ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯେମିତି ମା ଅପରିଷ୍କାର ଥିବା ଶିଶୁଟିକୁ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ, ସେମିତି ପରମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃସ୍ୱରୂପ। ମା'ର ହଜାରଟି ମା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଇପାରେ। ଗୁରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନି ଶିଷ୍ୟର ଅପବିତ୍ର ଭାବନା, ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପୋଛି ଦେଇ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ଅଧମ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିଛ, ଏହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଥାଏ? ଧନ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ମୋର ସଦା ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରି ମୋତେ ଦସ୍ୟୁରୁ ଆପଣ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ମୋତେ ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ କଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଜୟ ହେଉ, ତୁମର ଜୟ ହେଉ। ଏହା କହି ମନକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କଲି। କେବେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଲି ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ